ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਜੋ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ जिस डिठै सब दुख जाए, इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालिक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छोह प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करदियां जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालिक धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। सतगुरु सारियां दियां यात्रा सफल करन। हुण समा है गुरु दरबार दे नियम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां इकागर करो। रसना पवित्र कर दे एक बार, सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। ये इतिहास पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु कल तारण आए श्री गुरु नानक देव महाराज जी का है। प्रसंग है 9 खंडां दा 4 चक्कां दा उधार करदिआं एक बहुत लंबी यात्रा जो गुरु नानक देव पिता महाराज ने कीती है। हुण सतगुरु जदों भरतखंड आए, जम्मू उतरे ने, उतों वणजारियां दे पिंड गए, लाहौर आए। लाहौर तो बाद बेबे नानकी नूं जाके दर्शन दिते ने, सुल्तानपुर साहब गए ने। इथों माता पिता दी भावना पूरी करन वास्ते तलवंडी आउंदे ने, पर सतगुरु तलवंडी दी नगरी दे अंदर नहीं गए। इतिहास कहता है कि बाहर एक खूह है जिन्हों आपां शहरी लोग जां हिंदी विच कुआं कहने आ। पिंडां विच उसनूं खूह कहा जाता है। लाल कुआं, धौला कुआं, हुणे पंजाब दे विच हुंदा ते धौला खूह होना सी, लाल खूह होना सी, कुआं नहीं सी होना। इलाके की बोली है, अर्थ इको ही है। एक खूह दे उपर सतगुरु जी रुके ने। जदों एक मुहूर्त समा बतीत हो गया, 2 घड़ियां तकरीबन 40-45 मिनट, भाई मरदाना जी कहन लगे, बाबा
मैं ते घर जावां, पता ते करा, घर दे हैगे ने मर गए ने, पर मैं लैके की जावां। सतगुरां ने आख्या, मरदानिया खूह तो अरोड़ां दी मुठ चुक के पल्ले बन लै, ना खोलनी है ना संदेह करना है। घर जाके जो चितवेगा वो बन जाएगा। धर्म की दुनिया का एक बहुत वड्डा पाठ है। सवाल ये नहीं कि तुसी कित्थे जाने हो, सवाल ये है भी तुहानू की उत्थे विश्वास है, भरोसा है। जिहड़ी साडी रोज़ की अरदास है उहदे विच दो शब्द आउंदे ने। हो सकता है कदे तुहाडे मन विच भी सवाल आया होवे कि जदों ये पौड़ी शुरू होंदी है अरदास दी, सिखां नूं सिੱਖੀ दान, केस दान। हुण केस दान की तो समझ आ गई, रहत दान ये भी समझ आ गई भी केसां की रहत रखनी। उस तो अगले दो शब्द ने विसा दान, भरोसा दान। हुण आम आदमी के मन में समझ आएगी कि विश्वास ते भरोसे च की फर्क है। विश्वास ते भरोसे च बहुत फर्क है। बस इन्ना ही समझ लेना, इत्थे जिहड़ा तुसी आए हो वो तुहानू विश्वास लैके आया है कि बंगला साहब जावांगे दुख कट जाएगा, बंगला साहब जावांगे महाराज साडे सिर ते हथ रखेगा, बंगला साहब जावांगे गुरु साडी बांह फड़ेगा। ये विश्वास है। जिहड़ी चीज़ तुसी वापस लैके गए हो वो की है, वो भरोसा है। तुसी घर गए हुण अगों फिर कोई बंदा आ गया कहेगा भी आपां उत्थे चलीए, तुसी कहना नहीं, मैनू बंगला साहब वाले बाबे ते बड़ा भरोसा है, नहीं हुण मैं किते नहीं जाना। हुण समझ आई दोनों अखरां च कितना फर्क है। सवाल ये नहीं कि तुसी कित्थे जाने हो, सवाल ये भी कि तुहाडे कोल दो चीज़ां हैगियां ने। जिहड़ा मनुखी करैक्टर है ना, ये दोवें चीज़ां उहदी क्रैडिबिलिटी है। तुसी बड़े लोगों को कहोगे भी तेरा तो यार कोई है ही नहीं, तू किहड़ा किसी ते विश्वास करदा है। बड़े लोग ने जिन्होंने किसी, ईवन कई लोग ऐसे भी ने ना उन्होंने अपने नौकरां ते विश्वास है, ना अपने भैणां भरावां ते विश्वास है। पर की विदाउट फेथ कुछ हो सकता है? हुण तुसी रात नूं सौना है, जे तुसी घर दे वाचमैन ते विश्वास नहीं करोगे तुसीं ते सौ ही नहीं सकोगे भी वो ना होवे कि सुत्ते पिया नूं ही मार देवे। घर दे नौकर ते विश्वास करना पवेगा, नहीं तो तुसी रसोई च ही खलोते रहोगे कि खाने च ना कुछ पा देवे। किवें खाओगे अखां मीट के जे नौकरां ते विश्वास होएगा? तो इस करके ये सब तो वड्डी जरूरत है कि तुसी अपने जीवन दे विच ये दो गुण अपने नाल लैके चलो। ये तुहानू अपनी निजी जिंदगी च भी काम आउणगे। धर्म दा ते शंगार ने ये। देखो ना, एक आदमी 68 तीर्थां दे भज्जा फिरदा है, ना उन्होंने विश्वास है ना उन्होंने भरोसा है, की करोगे तुसी? आप कहने ना भगत धन्ने ने पत्थर चो रब पाया, तो की सी? उन्होंने विश्वास सी। और विश्वास की गुरबाणी भी कहती है
कि रब तो पत्थरां 'च भी हैगा, पर इस भुलेखे विच ना पैना। कई साडे च इदां दे भी ने, पत्थरां दे विचों रब जिन्हां नूं मिलिया उन्हां दी पद्धति होर है कि उन्हां नूं पत्थर 'च भी रब दिसिया है, सानू तुहानू नहीं। सानू तुहानू ते माँ बाप चों भी रब नज़र नहीं आउंदा। जिन्हां लोकां ने माँ प्यो घरों कढ़ दिता, तुसीं की सोचदे पत्थर की मूर्ति चों उन्हां नूं भगवान मिल जाएगा? अगर पत्थर विच रब है तो रब कीड़ी विच भी है, रब चिड़ी कबूतर विच भी है, रब गां और तुहाडे घर दी मझ घोड़ी विच भी है, ईवन तुहाडे घर दे पालतू कुत्ते बिल्ली विच भी है। तो जिन्हों माँ प्यो चो रब नहीं नज़र आया उन्हें बाहर कढ़ के धक्का दे के तुसीं की सोचते भी वो किसी मंदिर चो रब लैके आएगा? नहीं, फिर पत्थर विच रब नहीं हैगा। जे माँ प्यो च नहीं हैगा तो पत्थर च भी है नहीं गा, फिर नहीं मिलना। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज वापस आए, खूह ते बह गए। मरदाना जी घर चले ने। मरदाना जी ने पूछे, बाबा घर लैके की जावां? सतगुरु कहन लगे, रोडां दी मुठ पल्ले बन लै, दो काम करने ने, एक संसा नहीं करना भी हैगे तो रोड ही ने ना, दूसरा इस पल्ले नूं खोल के नहीं वेखना। हुणे तो बड़ी इतिहासक साखी है, बड़ी पुरानी साखी है। मैं तो बिल्कुल नवी बहुत वारी आप जी नाल सांझ पाई भी आ जिहड़ा रकाबगंज गुरुद्वारा है ना, इहदी सेवा सूरी परिवार तो हुई है, सा धर्म सिंह होरां दे परिवार तो। करवाई किन्हां ने? जमुना नगर वाले संतां ने, संत नेचल सिंह जी होरां ने। सेवा हो गई, पूरी वड्डी बिल्डिंग इको परिवार ने पैसे लाए। देखो पैसा बड़ी दुनिया कोले है। इत्थे बहुते जिहड़े लोग ने ना, वो ताज महल तो बना सकते ने, पर किसी धर्म मंदिर ते 10 रुपये नहीं ला सकते। ਉਹਦੇ घर वाली ਨੂੰ कही जाणगे मैं तेरा ताज महल बनावांगा, वो भी अगवा छड्डदी है भी वो शाहजहां ही सी, तू नहीं हैगा। पता है उन्होंने भी इन्हें कुछ नहीं करना। बड़े थोड़े लोग ने जिहड़ा पैसा धर्म ते खर्चदे ने, दुनिया की ऐशो इशरत ते शौकां ते एवें व्यर्थ अडंबर ते दुनिया पैसा लाउंदी है। उस वेले कितना पैसा लगा होएगा? तुसीं कहोगे जी थोड़ा लगा होएगा, तो उस वेले पैसे की वैल्यू कितनी सी? कि तुहानूं पता एक वेला ऐसा भी सी कि इंग्लैंड अमेरिका के रुपये नालों इंडिया का रुपया वड्डा हुंदा सी। फिर ऐसा भी वक्त आया भी उत्थों का डॉलर जिहड़ा सी 2-2.5 रुपये हुंदा सी। 10-11 रुपये दियां ते आम बंदे मिलते हैं जिन्हां ने ये ट्रांसफर कीतियां होईयां ने कि बाहरों पैसे भेजते सी, 10-11 रुपये बनते होंदे सी इंडिया जाके एक डॉलर दे। अज 70-75 भी बन सकते हैं। उस वेले सूरी परिवार नूं कहा गया भी तुहानूं सरोपा देना है। जिदन महाराज का दरबार खुलेगा, महाराज का प्रकाश होएगा, तुसी गुरु 9वें पातशाह की बहुत वड्डी यादगार बनाई है। तुसी यकीन करना, उन्होंने दसिया नहीं किसी नूं। वो सुनियारे कोले गए, उत्थों एक सोने की डब्बी बनवाई। तो जदों ये गुरुद्वारा बनता सी
ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾਈ ਹੋਈ ਮਿੱਟੀ ਨਿਕਲੀ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਡੱਬੀ 'ਚ ਪਾ ਲਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਓ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਡੱਬੀ ਕੱਢ ਕੇ ਸੰਤ ਨੇਚਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸਰੋਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰਦਾਨਿਆ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ। ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪੱਲਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਰੋੜ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਚਨ ਹੋ ਗਏ, ਸੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੁਕੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਹੂਰਤ 2 ਘੜੀਆਂ ਫਿਰ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਦਵੈ ਘਟ ਕਾਹ ਬੀਤੇ ਤਤਕਾਲੋ, ਚੱਲਿਓ ਜਹਾਂ ਥੋ ਆਲੈ ਕਾਲੋ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਦਵੈ ਘਟ ਕਾਹ ਬੀਤੇ ਤਤਕਾਲੋ, ਚੱਲਿਓ ਜਹਾਂ ਥੋ ਆਲੈ ਕਾਲੋ। ਦਵੈ ਘਟਕਾ ਬੀਤੇ ਤਤਕਾਲ, 2 ਘੜੀਆਂ ਸਮਾਂ ਝਟ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆਏ। ਚੱਲਿਓ ਜਹਾਂ ਥੋ ਆਲੇ ਕਾਲੂ, ਆਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਆਗਹਿ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਮਾਤਾ, ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨਾਮ ਜੋ ਥੀ ਬਖਿਆਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਉਸ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਨਨੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਜਬ ਆਵਤ ਦੇਖਿਓ ਮਰਦਾਨਾ, ਗਰ ਸੋਹਲਾ ਬਿਰਾਗ ਬਹੁਠਾਨਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਾਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਭਇਓ ਮੋਹ ਸਰਤਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਧੀਰਜ ਸਿਕਤਾ ਸੇਤ ਨਸਾਹ। ਭਇਓ ਮੋਹ ਸਰਤਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਇਹ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸੀ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੇਗ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਐਵੇਂ ਭਰ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਧੀਰਜ ਸਿਕਤਾ ਸੇਤ ਨਸਾਹਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਧੀਰਜ ਰੂਪੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਸੀ, ਤਿਨਕੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੱਕੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਕੜਾਂ ਲੁਕੜਾਂ ਕੋ ਡਿੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਸਭ ਰੁੜ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਨਦੀ ਬਹੁਤੀ ਭਰ ਜਾਏ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਰੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਹੀ ਹਾਲਤ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕ ਜੋ ਤਿਨ ਸਭ ਦੀਐ ਰੁੜਾਈ, ਕਹੇ ਬਹੁਤ ਨਹਿ ਤੀਰਤ ਰਾਈ। ਬਾਕ ਚੋ ਤਿੰਨ ਸਭ ਦੀਏ ਰੁੜਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿਨਕੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਲੱਕੜਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਸੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਦੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੁਝ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ, ਈਵਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਰਿਆ ਨਦੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਵਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਰੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹੇ ਬਹੁ ਨੈ ਧੀਰ ਧਰਾਈ, ਬੜਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੋ, ਵੀ ਬੇਬੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ, ਪਰ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਭਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਲ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਪਾ ਅਨਰਾਗਾ, ਕੀਨੋ ਜਨਨੀ ਬਹੁ ਬੈਰਾਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਭਾ ਅਨੁਰਾਗਾ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਬਿਰਹਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਘੱਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ 20-22 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ 50-55 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮੀ ਮਾਤਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 75-80 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ 22, 23, 24, 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਨਾ, 50 ਸਾਲ 55 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਖੱਟਣ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘੁੰਮਣ ਘੁਮਾਉਣ 'ਚ ਉਮਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 55 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 50-55 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਕਦੇ 20-22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਖਾਣਾ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਉਣਾ। 35-40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਭਰਾ ਲੜ ਪਏ ਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਲੜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ 20-22 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਲੜ ਪਵੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਰਵੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਸਹੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਮਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਪਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਪਿਆਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ, ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪੱਤਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਖਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਥੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੌਸਲੇ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਤਕ ਦੇਰ ਮਹਿ ਧੀਰਜ ਧਰ ਕੈ, ਬੂਝਣ ਲਗੀ ਸੋ ਬਚਨ ਉਚਰ ਕੈ। ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਖੀਰ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਆਇਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ
तो पुछना तो उन्हें अपने पुत्र बारे ही है, पुछना तो उसने नानक जी बारे ही सी। हाँ जी। सुत नानक की खबर सुनावो, तज्जियो थान के मोहे बतावो। मां कहन लगी, मर्दानिया मेरे पुत्र की खबर दे, मेरा पुत्र नानक किथे है, वो किवें है, वो किहो जिहा है, भाव ठीक है। एक गल मां ने होर पूछी है, तजियो थान किहे मोहे बतावो, तू उन्होंने किथे छड्ड के आया है, ਜਾਂ तू उन्होंने तो कदों विछड़े है। ਇਹਦਾ अर्थ यह है भी कदों तक तू उन्होंने दे नाल सी ਜਾਂ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵਿਛੜਿਆ ਭਾਈ। जब के निकसे तुम घर माही, तब की सुध आई कब नाही। ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਗਏ ਹੋ ਕਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਵੇਖੋ ਉਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੱਢਿਆ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚੇਤੇ ਹੀ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਭੁਲਾਏ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਰੂਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਬਿਜਲੀ ਕਦੋਂ ਆਈ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਡੈਮ ਕਦੋਂ ਬਣੇ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਗੇ ਸੁਨੇਹੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। मैं फिर बेनती करा, 21 साल सतगुरां ने ट्रैवलिंग की है, 21 साल ते 4 उदासियां ने। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਗਏ ਹੋ ਤਬ ਕੀ ਸੁਧ ਆਈ ਕਬ ਨਾਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੇ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਮ ਸੁਤ ਸਭ ਤਜ ਕੈ ਘਰ ਬਹਾਰਾ, ਭਾ ਫਕੀਰ ਕਿਆ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਵੀ ਫਕੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਉਸਨੇ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਮੂਮਨ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਭੁੱਖ ਮਰਦੇ ਫਕੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਘਰ 'ਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚਲੋ ਹਲਵਾ ਮਾਂਡਾ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਲੜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਹੱਟੇ ਕੱਟੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕੱਲਾ ਕਹਿਰਾ ਸਾਧੂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਮੰਗਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਟੋਕੇ ਦੇ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਠੇ ਕੁੱਤ ਰੋਟੀ ਤੇ ਖਵਾ ਹੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਸੀ ਵੀ ਪਿਆ ਦਿਆਂਗੇ, ਚਾਹ ਵੀ ਪਿਆ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪੱਠੇ ਵੀ ਕੁਤਰਾਏ ਨੇ। ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਮੰਗ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਵਿਹਲੇ ਕਿਵੇਂ ਖਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਟਵਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਟਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਨੌਕਰੀ ਸੀ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਕਰਤੇ ਉਰਦਨ ਬਿਤਾਊ, ਕਰ ਉਰ ਜਾਦ ਬੈਠ ਪਛਤਾਊ। ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਰੋ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਕਰ ਔਰ ਯਾਦ ਬੈਠ ਪਛਤਾਊ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਣੀ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਿਦ ਨਹਿ ਇੱਕ ਸੁਤ ਦੀਨ ਮੋਹੀ, ਨਹਿ ਸਮੀਪ ਕਬ ਰਾਖਿਓ ਉਹੀ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵਿਧਾਤੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦ ਤੋਂ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਭਾਗ ਵੀ ਕੈਸੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਭਾਗ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਮਰਦਾਨਿਆ ਵਿਦ ਨੇ ਵਿਧਾਤੇ ਨੇ ਕੈਸੀ ਵਿਦ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਲੂ ਕੇ ਤਬ ਅਜਰ ਮਹਿ, ਪੁੰਜ ਭਏ ਨਰ ਆਏ। ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਸੁਣ ਕੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਭਰ ਗਿਆ, ਵਿਹੜਾ ਭਰ ਗਿਆ। ਸੁਣ ਕਰ ਮਾਤਾ ਕੇ ਬਚਨ, ਮਰਦਾਨਾ ਤਬ ਗਾਏ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੇ ਬਚਨ ਤਾਂ ਸੁਣੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਨਾ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ, ਇਹ ਤੂੰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਸ਼ਰੀਕਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਜੀ, ਕਾਲੂ ਜੀ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਬ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੇ ਅਮ ਆਹੇ, ਤਬ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸੰਗ ਰਹੇ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪੁਨ ਸੁਧ ਨਹਿ ਤਹਿ ਤੇ ਪਸਚਾਤੀ, ਕਿਤ ਕੋ ਗਇਓ ਨਾ ਜਾਣਿਓ ਜਾਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਗਏ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਏ, ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਨ ਮਾਤਾ ਔਰ ਬਹੁ ਅਕਲਾਈ, ਜਿਨ ਬ੍ਰਿਨ ਪਾ ਕੇ ਪਾਵਕ ਲਾਈ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅਕਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਫੋੜਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਤੇ ਫੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਅੱਗ ਵਰਗੀ ਗਰਮ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁਹਾ ਦੇਵੇ। ਕੋਈ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤਵਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਗ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ, ਚਮੜੀ ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੀੜਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ
ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਫੋੜੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੀੜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਪੀੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਓਨੀ ਪੀੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲ ਨ ਆਵ ਬਿਕੁਲ ਤਨ ਹੋਈ, ਜਨ ਸੁਤ ਬ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਪਰ ਕੈ ਸੋਈ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਿਰਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁੱਧ ਗਵਾ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਨੀਂਦ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਕ ਤੋ ਬ੍ਰਿਧਹੀਨ ਬਲ ਦੇਹੀ, ਪੁੰਨ ਨਾ ਪਾਏ ਸੁਧ ਤਾਤ ਸਨੇਹੀ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਹੁਣ, ਇੱਕ ਜਿਹਨੇ ਖਬਰ ਸਹੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਖੜਾ ਖੜੋਤਾ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ, ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਹੀਏ ਨਾ ਵੀ ਫਸਟ ਲਾਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਣਗੇ ਆ ਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਠੇ ਪੈਰ 24 ਘੰਟੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਣਤ ਹੁਤੀ ਸੰਗ ਮਰਦਾਨਾ, ਤਿੰਨ ਅਸ ਦੁਖ ਦਾ ਬਚਨ ਬਖਾਨਾ। ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸਮਝ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦੁਖਦਾਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇਹ 20-22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਤੇ 50-55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਫੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨਫੇ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਪਰ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50-55 ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲਓ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਰਦਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਉ ਸੁਖ ਤੰਗ ਮਰਮ ਦੇਹ ਭੇਦਾ, ਪਰੀ ਬਿਬਰਨ ਹੋਏ ਅਤ ਖੇਦਾ। ਜਿਉ ਸੁਖ ਤੰਗ ਮਰਮ ਦੇ ਭੇਦਾ, ਤੀਰ ਖਤੰਗ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਧਸ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੀੜਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੀਰ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਪੇਟ ਵਿੱਚ, ਬਾਂਹ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬਨਾਵਟ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬਨਾਵਟ ਹੀ ਐਸੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰੀ ਬਿਬਰਨ ਹੋਏ ਅਤ ਖੇਦਾ, ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜਿਵੇਂ ਨੀਂਦ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਤੇ ਲੰਮੀ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਤੇ ਖਬਰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਤਕ ਬਾਰ ਮਹਿ ਪੁਨ ਸੁਧ ਆਈ, ਲੋਚਨ ਤੇ ਆਸੁਣ ਜਲ ਜਾਈ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਲ ਵਹਿ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੀੜਾਦਾਇਕ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਬੰਦਾ ਤੜਫਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਡਾਕਟਰ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਢਿੱਲੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲਪਰ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕਡ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਦਮੀ ਲੰਬਾ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮੂਮਨ ਆਦਮੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਨੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਰੋ ਲੈਣ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਰੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੌਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਗੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਣ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਰੋਣ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਹੂੰਝ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਦਮੀ ਨਾ ਰੋਵੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਰੋ ਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਓਨੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਰੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਓਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਣ ਨਾਲ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੋਣੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਰੋਣਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਰੋਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਵੈਣ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਿੱਠ ਸਿਆਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਛਾਤੀ ਕੁੱਟਣੀ, ਪੱਟ ਕੁੱਟਣੇ, ਦੋਤੜਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਭੰਗੜੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਣ ਦੇ ਵੀ ਸਟੈਪ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਚੱਜ ਨਾਲ ਰੋਣਾ ਆਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਮਰੇ ਤੇ, ਪਤੀ ਮਰੇ ਤੇ, ਪੁੱਤ ਮਰੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਲਾਲਤ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਚੱਜੀ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੈ ਦੱਸੋ, ਵੀ ਰੋਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੱਸਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਸਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ, ਰੋਣਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤਕ ਬਾਰ ਮੈਂ ਪੁੰਨ ਸੁਧ ਆਈ, ਲੋਚਨ ਤੇ ਆਸੁਣ ਜਲ ਜਾਈ। ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਲ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਚਤੁਰ ਕਟੀ ਬੈਠਿਓ ਮਰਦਾਨਾ, ਪੁਨ ਉੱਠ ਚੱਲਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹ ਥਾਨਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤੇ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ, ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਰਹੇ 4 ਘੜੀਆਂ, 2 ਮਹੂਰਤ, ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਘੰਟਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤਬ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਔਰ ਧੀਰਜ ਧਰ ਕੈ, ਇਸ ਬੇਲੋਕ ਔਰ ਰਹੀ ਵਿਚਰ ਕੈ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਵੇਖੋ, ਮਾਂ ਹੈ, ਰੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਦੇ ਜੰਮੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਤੋਂ ਜੰਮਦੇ ਆ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਪ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮਾਂ ਜਾਣਦੀ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਕਿ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਾਸਾ ਵਟਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰੇਗਾ ਕੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਰਦਾਨਾ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਮਾਂ ਸਮਝ ਗਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਮਰਾਸੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮਰਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਤੀਆਂ ਬੁੱਤੀਆਂ ਕਰ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੰਗ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂ ਗੀਤ ਗੂਤ ਗਾ ਛੱਡੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸੁਨੇਹੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ, ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕੁਣਸ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਨਸੋ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵਹਿਰ ਚਲਿਓ ਉਠ ਤੂਰਨ ਜਿਹਵਾ, ਹੋਏ ਆਤਮਜ ਮੇਰੋ ਤਹਿਵਾ। ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗੀ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਾਂਗੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਬਿਤੇ ਆਇਓ ਘਰ ਮਾਹੀ, ਬਾਸਰ ਰਹਿਓ ਏਕ ਭੀ ਨਾਹੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਫੜੋ ਤੇ ਕੁੱਟੋ ਤੇ ਮਨਾ ਲਓ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਥਰਡ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ। ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ CBI ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇ CBI 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ CBI ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਟੋ ਮਾਰੋ, ਮੰਨ ਜੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ।
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਈ ਸਰੀਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੁੱਟਣ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਇਹਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੱਚਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਬੜੇ ਢੀਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਮਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਦੀ ਸੈਂਸ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰਦਾਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਜੇ ਜਾਏਗਾ ਘਰ ਵੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗੀ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਜਾਏਗਾ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗੀ ਨਾਨਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਗਲਾ ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਲਾ ਲੌਜਿਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਆਇਓ ਘਰ ਮਾਹੀ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ। ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੇ ਆ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵੀ ਘਰ ਰੁਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਕੱਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਵੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਆਇਓ ਘਰ ਮਾਹੀ, ਬਾਸਰ ਰਹਿਓ ਏਕ ਵੀ ਨਾਹੀ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਾ ਰਵੇ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾ ਰਵੇ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀਏ। ਤੇ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰਦਾਨਿਆ ਰੁਕ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲਈ ਭੋਜਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਬਸਤਰ ਰੱਖੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਮਰਦਾਨਿਆ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਜੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਗਿਣਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਵੇਖੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਉਮਰ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਮੈਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਘੋੜੀਆਂ, ਬਲਦ, ਮੱਝਾਂ, ਗਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਦੰਦ ਗਿਣਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਢੱਗਾ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੱਝ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੰਦ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੰਦ ਘਟਣੇ ਡਿੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੌਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੇ ਫਿਰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਪੁੱਤਰ, ਮਾਮਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਤੁਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਹੁਣ ਸਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।